Hello students, in this lecture we start the paper second new chapter flip-flops, registers and counters. In this chapter we have to study the types of flip-flops, types of registers and types of counters. First, flip-flops is a logic circuit which can store only one bit at a time, and the registers are the group of flip-flops, and the counter is a special type of logic circuit which counts the input clock pulses which are arrived across this register. First we study the flip-flops. In case of flip-flop, there is first point is the 1-bit memory cell. In this lecture we study 1-bit memory cell, types of multivibrators and concept of clocks. The first is the 1-bit memory cell. Now what is the memory? In digital systems, the data is in the form of 1 and 0, that is high and low. The data is stored for a predetermined time which is known as memory. Now what is 1-bit memory cell? This circuit stores a 1 bit of data at a time. In this logic diagram, the two NAND gates are shown which are G1 and G2. The upper NAND gate G1 has input A1 and the lower NAND gate G2 has the input A2. The output of first NAND gate is given as input to the second NAND gate, and the output of second NAND gate is given as input to the first NAND gate. In this case, the NAND gates acts as inverters. In case of basic gates, that is logic gates, we study the universal gates. NAND and NOR are called as universal gates. In this case of universal gates, the NAND gate acts as inverter when one input is given as twice to the input of NAND gate, that is one input A which is given 2 times to the NAND gate, then this acts as inverter. The input is A and output is A bar. That is when input is applied as 0, that is 0 into 0, 0 bar equal to 1. When input is 1, that is 1 into 1, 1 bar equal to 0. That is when input is 0, output is 1, and then when input is 1, output is 0. That is the NAND gates acts as inverter. In this case, the output of first NAND gate is given to the second NAND gate. The output of second NAND gate is given as input to the first NAND gate. आता आपण याचं वर्किंग बघूया. वर्किंग बघताना दोन कंडिशन्स आपल्याला अश्यूम करायचे आहेत. फर्स्ट काय असेल, इफ क्यू इज इक्वल टू 1 अँड इफ क्यू इज इक्वल टू 0. मग पहिली असम्पशन काय असेल आपली, लेट क्यू इज इक्वल टू 0. क्यू 0 असेल तर काय होणार आहे, दी आउटपुट ऑफ दिस अप्पर नॅन्ड गेट इज गिवन टू दी इनपुट ऑफ लोअर नॅन्ड गेट. लोअर नॅन्ड गेटचा एक इनपुट काय आला, इथं 0 आला. नॅन्ड गेटचा ट्रूथ टेबल काय सांगतो आपल्याला, इफ एनी वन इनपुट ऑफ नॅन्ड गेट इज लो, इट्स आउटपुट इज हाय, दॅट इज Q bar equal to 1. This high Q bar, that is 1, is given to the input of upper NAND gate. Upper NAND gate acts as inverter, therefore Q is equal to 0. This confirms our assumption. आपण असम काय केलेलं, Q is equal to 0. हा Q 0 कुठे दिला, सेकंड नॅन्ड गेटच्या इनपुटला. एक इनपुट लो आल्यामुळं क्यू बार काय झाला, 1 झाला. हा क्यू बार 1 बॅक कुठं दिला आहे, अप्पर नॅन्ड गेटच्या इनपुटला. आणि हा इन्व्हर्टर असल्यामुळं इन्व्हर्टर इनपुट 1 असल्यामुळे आउटपुट काय झाला, 0. सेम लाईक दिस, लेट क्यू इज इक्वल टू 1. क्यू 1 असेल तर काय होणार, दिस हाय क्यू इज गिवन टू दी इनपुट ऑफ लोअर नॅन्ड गेट अँड देअरफॉर Q bar is equal to 0 because of the inverters, and this low Q bar is given as input to the upper NAND gate and therefore Q is equal to 1. This confirms our assumption. म्हणजेच ह्या 1 bit memory cell मध्ये आपल्याला 3 कन्क्लुजन्स मिळतात.
काय तर हा द आउटपुट्स ऑफ क्यू अँड क्यू बार आर ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी. क्यू आणि क्यू बार एकाच वेळेस सेम नसतात. म्हणजे क्यू 1 असेल तर क्यू बार काय असणार आहे 0. क्यू 0 असेल तर क्यू बार काय असला पाहिजे 1 असला पाहिजे. हे झालं पहिलं. द आउटपुट्स क्यू अँड क्यू बार आर ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी. द सेकंड conclusion is that the 1-bit memory cell has two stable states. One stable state is when q is equal to 1, which is known as set. The other stable state is q is equal to 0, which is known as reset. म्हणजे q1 असेल तर काय आपण म्हणू सेट, आणि q जर का 0 असेल तर काय म्हटलं जातं रिसेट. q1 दॅट इज क्यू बार 0, म्हणजेच क्यू बार 0 आला तर फ्लिपफ्लॉप काय असतो रिसेट असतो, आणि Q1 असेल तर फ्लिपफ्लॉप काय असतो सेट असतो. म्हणजेच ते दोन्ही क्यू आणि क्यू बार काय असतात एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी असतात. थर्ड काय इट कॅन स्टोअर 1 बीट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन. एका वेळेस तो एकच बीट काय करतो स्टोअर केली जाती, कारण 1 जोपर्यंत आहे क्यू इज इक्वल टू 1 तो कुठंपर्यंत राहणार आहे मेमरी रिमेन इन दॅट स्टेट. जोपर्यंत त्याची मेमरी आहे तोपर्यंत तो त्या स्टेटमध्ये राहील, आणि जेव्हा एखादी पर्टिक्युलर स्टेट येणार आहे तेव्हा क्यू इज इक्वल टू काय होणार आहे 0 होणार आहे. हे झालं 1 बीट मेमरी सेल. 1 बीट मेमरी सेलमध्ये काय बघितलं आपण फ्लिपफ्लॉपचे 3 कन्क्लुजन्स. दॅट इज क्यू अँड क्यू बार आर ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी. वेन क्यू इज इक्वल टू 1 फ्लिपफ्लॉप इज सेट. वेन क्यू इज इक्वल टू 0 फ्लिपफ्लॉप इज रिसेट. अँड फ्लिपफ्लॉप स्टोअर्स ओनली 1 बीट ॲट अ टाईम. म्हणजे तो एका वेळेस एकतर सेट असेल किंवा रिसेट असेल. सेट रिसेट दोन्ही एकाच वेळेस असू शकत नाही. क्यू आणि क्यू बार एकाच वेळेस हाय लेवलवरती असू शकत नाहीत. दिस इज दी 1 बीट मेमरी सेल. देन सेकंड पॉईंट इज दी मल्टी व्हायब्रेटर्स. दिस मल्टी व्हायब्रेटर्स आर वी सी इन दी इंटिग्रेटेड सर्किट्स ॲज अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर्स. मल्टी व्हायब्रेटर is a regenerative circuit with 2 active devices. 2 active devices असतात. इन केस ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 आपण बघितले 2 कंपॅरेटर्स आहेत. एका वेळेस एकच कंपॅरेटर काय करतो हाय आउटपुट देतो आयदर अप्पर और लोअर. अप्पर कंपॅरेटरने हाय आउटपुट दिला की फ्लिपफ्लॉप सेट होतो. लोअर कंपॅरेटरने हाय आउटपुट दिला की फ्लिपफ्लॉप काय होतो रिसेट होतो. तो झाला मल्टी व्हायब्रेटर. In case of integrated circuits, we study astable multivibrator and monostable multivibrator. In astable multivibrator, there is no stable state. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपल्याला तो कपॅसिटर काय होतो चार्ज आणि डिस्चार्ज होत राहती. अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये पिन्स कोणत्या शॉर्ट असतात तर 6 and 7 शॉर्ट असतात. त्यामुळे कपॅसिटरचं चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग कंटिन्युअसली होऊन तिथं काय मिळते आपल्याला एक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस. हा अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं फ्री रनिंग मल्टी व्हायब्रेटर, अँड इट इज युज्ड टू प्रोड्यूस दी क्लॉक पल्सेस. द सेकंड मल्टी व्हायब्रेटर इज दी मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. इन दिस टाइप वन स्टेट इज स्टेबल, देअरफॉर इट इज नोन ॲज मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. The monostable multivibrator gives a clock pulse when a trigger pulse is applied, and it remains in that state after coming the next trigger pulse. जोपर्यंत पुढची ट्रिगर पल्स अप्लाय केली जात नाही तोपर्यंत तो आहे त्या स्टेटमध्ये राहतो. त्याला म्हटलं जातं मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. इट इज ऑल्सो नोन ॲज मोनोशॉट मल्टीव्हायब्रेटर, अँड इट इज युज्ड ॲज टायमर अँड टू प्रोड्यूस दी गेटिंग पल्सेस, गेटिंग सिग्नल्स. The third is the bistable multivibrator. In this type, both states are stable. The transistors in the block diagram of ICs changes their state when a trigger pulse is given. This bistable multivibrator is also known as flip-flop. म्हणजे ह्यामध्ये 2 स्टेबल स्टेट्स कोणत्या तर सेट आणि रिसेट. बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरलाच काय म्हटलं जातं तर फ्लिपफ्लॉप म्हटलं जातं, आणि हा फ्लिपफ्लॉप आपल्याला आत्ता ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं आहे. अँड इट इज बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर इज युज्ड ॲज मेमरी एलिमेंट ऑर फ्रिक्वेन्सी डिवायडर म्हणून यूज केला जातो. म्हणजे 3 मल्टीव्हायब्रेटर्स. अस्टेबल हॅज नो स्टेबल स्टेट, मोनोस्टेबल हॅज 1 स्टेबल स्टेट, बायस्टेबल हॅज 2 स्टेबल स्टेट्स, सेट अँड रिसेट. द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर इज ऑल्सो नोन ॲज फ्लिपफ्लॉप.
म्हणजेच काय फ्लिपफ्लॉप हाच काय आपला बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर आहे. हे झाले मल्टी व्हायब्रेटर्स. नेक्स्ट पॉईंट इज दी कन्सेप्ट ऑफ क्लॉक. आता क्लॉक काय असतं तर बेसिक टायमिंग युनिट आहे. कोणत्याही डिजिटल सिस्टीममध्ये सिस्टीम क्लॉक ही काय असते तर बेसिक टायमिंग युनिट असतं. दी सिस्टीम क्लॉक इज ए डिव्हाइस विच जनरेट्स ए पिरियडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस विच कॅन बी युज्ड ॲज सिंक्रोनायझिंग सिग्नल्स. म्हणजेच काय तर क्लॉक पल्सेस काय केल्या जातात, बेसिक टायमिंग युनिट असतं. ह्या टायमिंग युनिटमध्ये त्या डिजिटल सिस्टीमला त्याचं वर्किंग कंप्लीट करायला लागतं, त्याला काय म्हटलं जातं क्लॉक. आणि ह्या क्लॉक सायकल टाईममध्येच काय केलं जातं, तो जे ट्रान्झिशन्स आहेत, ट्रान्झिशन्स मीन्स व्हॉट, चेंजिंग फ्रॉम हाय टू लो और लो टू हाय. तर बायनरी नंबर सिस्टीममध्ये किंवा डिजिटल सिस्टीम्समध्ये काय असणार आहे, डेटा जो काय ट्रान्समिट केला जातो तो क्लॉकच्या स्वरूपात ट्रान्समिट केला जातो, म्हणजे हाय आणि लो. मग त्याच्या दोन कंडिशन्स, एक तर तो लोपासून हायला येईल किंवा हायपासून लोला येईल, त्याला काय म्हटलं जातं ट्रान्झिशन्स. आणि ते ट्रान्झिशन्स कुठं कंप्लीट करायला लागतात, बिटवीन वन क्लॉक सायकल टाईम. आता वन क्लॉक सायकल टाईम म्हणजे काय बघूया. कन्सेप्ट ऑफ क्लॉक. दी क्लॉक आर टू टाईप्स ऑफ सिमेट्रिकल क्लॉक पल्सेस अँड असिमेट्रिकल क्लॉक पल्सेस. मग सिमेट्रिकल क्लॉक पल्सेस इथं डायग्राममध्ये दाखवलेत. सिमेट्रिकल दॅट इज ऑन टाईम पिरियड अँड ऑफ टाईम पिरियड आर इक्वल. इन असिमेट्रिकल क्लॉक पल्सेस the on period is different from the off time, or on is greater than off or off is greater than on. म्हणजे ते वेगवेगळे असतात ऑन आणि ऑफ टाईम पिरियड. आणि ह्या बिटवीन वन क्लॉक सायकल टाईम म्हणजेच कुठला, बिटवीन ऑन टाईम अँड बिटवीन ऑफ टाईम. दी क्लॉक गोज फ्रॉम हाय टू लो, दॅट इज 1 0 1. 1 0 हे जे काय ट्रान्झिशन्स आहेत जे कोणत्या टायमिंगपर्यंत होतात त्याला काय म्हटलं जातं, वन क्लॉक सायकल टाईम. अँड दी डिजिटल सर्किट्स हॅव टू कम्प्लीट देअर ट्रान्झिशन्स इन दिस वन क्लॉक सायकल टाईम किंवा लेस दॅन ऑफ वन क्लॉक सायकल टाईम. मग सिमेट्रिकल म्हणजे काय, ऑन टाईम पिरियड आणि ऑफ टाईम पिरियड इक्वल असतात. असिमेट्रिकलमध्ये काय, ऑन टाईम पिरियड आणि ऑफ टाईम पिरियड डिफरंट असतात. ह्याच्यामध्ये पण सेम क्लॉक सायकल टाईम म्हणजे काय, व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम हाय टू लो अँड अगेन लो टू हाय, त्याला काय म्हटलं जातं, वन क्लॉक सायकल टाईम. दीज क्लॉक्स आर युज्ड टू जनरेट दी डिजिटल सिस्टीम्स. आणि ह्या क्लॉक पल्सेसचा महत्त्वाचा पार्ट कशामध्ये बघणार आहे आपण, काउंटर्सचं जे काय वर्किंग आहे ह्या क्लॉक पल्सेसवरती डिपेंडंट असतं. मग आता आपण काय बघितलं, वन बीट मेमरी सेल, मल्टी व्हायब्रेटर्स अँड कन्सेप्ट ऑफ क्लॉक. वन बीट मेमरी सेल, फ्लिपफ्लॉप. फ्लिपफ्लॉप म्हणजे काय तर तो डेटा स्टोअर करतो, एका वेळेस एकच डेटा स्टोअर केला जातो, त्याला म्हटलं जातं फ्लिपफ्लॉप. फ्लिपफ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिपफ्लॉप्स, जर का ग्रुप एखादा बायनरी नंबर आपल्याला स्टोअर करायचा असेल तर एका बीटला एक फ्लिपफ्लॉप लागेल. मग तसे 4 बीटचा एखादा डेटा स्टोअर करायचा असेल तर 4 फ्लिपफ्लॉप्स लागतील, म्हणजे तो काय झाला, ग्रुप ऑफ फ्लिपफ्लॉप्स. मग तो जो ग्रुप ऑफ फ्लिपफ्लॉप्स आहे त्याला म्हटलं जातं रेजिस्टर, नॉट ए रेजिस्टर, REGIS, registers. Registers is the group of flip-flops. And counters are used for the counting the clock pulses which are arrived across these registers. Registers बघितल्यानंतर आपण काउंटर बघणार आहे. मग फ्लिपफ्लॉपमध्ये सुरुवातीला आपण 3 काय बघितले, कन्क्लुजन बाय युझिंग दिस 1 बीट मेमरी सेल. ह्यामध्ये 2 नॅन्ड गेट्स आहेत. 2 नॅन्ड गेट क्रॉस कपलिंगमध्ये कनेक्ट केले. क्रॉस कपलिंग म्हणजे काय, आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज गिवन ॲज इनपुट टू दी सेकंड. आणि हे नॅन्ड गेट्स जे काय ते काय ॲक्ट्स ॲज इन्व्हर्टर बाय युझिंग दी नॅन्ड गेट ॲज युनिव्हर्सल गेट्स. 3 कन्क्लुजन काय, दी आउटपुट्स क्यू अँड क्यू बार आर ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी. इफ क्यू इज इक्वल टू 1 देन क्यू बार मस्ट बी 0. व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0 देन क्यू बार मस्ट बी 1. कॉम्प्लिमेंटरी असतात ते. 1 बीट मेमरी सेल किंवा फ्लिपफ्लॉपमध्ये 2 स्टेबल स्टेट्स असतात, कोणत्या, सेट अँड रिसेट. व्हेन क्यू इज इक्वल टू 1 इट इज नोन ॲज सेट. व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0 इट इज नोन ॲज रिसेट. अँड थर्ड कन्क्लुजन इज दॅट इट कॅन स्टोअर ओनली 1 बीट
ॲट अ टाईम. एका वेळेस तो 1 स्टोअर करेल किंवा 0 स्टोअर करेल. दॅट इज एका वेळेस तो सेट असेल किंवा रिसेट असेल. सेट रिसेट दोन्ही एकाच वेळेस असू शकत नाही. त्याला म्हटलं जातं फॉरबिडन किंवा कंडिशन किंवा रेस कंडिशन्स. ते आपण पुढं आर एस फ्लिपफ्लॉप देन डी फ्लिपफ्लॉप ह्याच्यामध्ये त्या कंडिशन्स बघणार आहे. नेक्स्ट काय बघितले आपण, मल्टी व्हायब्रेटर्स. ह्यातले 2 मल्टी व्हायब्रेटर्स अस्टेबल आणि मोनोस्टेबल आपण IC 555मध्ये बघितलेत. अस्टेबल हा काय, ह्यामध्ये कोणतीही स्टेट स्टेबल नसती. कपॅसिटरचं चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग कंटिन्युअस होत असतं, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, फ्री रनिंग मल्टी व्हायब्रेटर. आणि हा कुठे यूज केला जातो, टू प्रोड्यूस दी क्लॉक पल्सेस. मोनोस्टेबल और मोनोशॉट मल्टी व्हायब्रेटर हॅज ओनली 1 स्टेबल स्टेट. इट इज यूज्ड फॉर producing the gating pulse. Bistable multivibrator has 2 stable states, set and reset. Bistable multivibrator is known as flip-flop. Then clock is the timing unit, that is the any transition of digital system must be performed between this 1 clock cycle time, and the clock cycle time is the time between the interval of these clock pulses. That is 1 clock cycle time is equal to 1 period of the clock waveform. Clock waveform complete होती त्याला 1 clock cycle time म्हटलं जातं. The all logic units, gates, flip-flops etc. must complete their transitions that is change of state in the less than 1 clock cycle time. The clocks are of 2 types, symmetrical clock pulses and asymmetrical clock pulses. Symmetrical, in that case the on time and off time are equal. Asymmetrical is that on and off times are different. These are the 1-bit memory cell, multivibrators and clocks. In the next lecture we study the types of flip-flops, that is RS flip-flop, RS clocked flip-flop, edge triggered D flip-flop, JK flip-flops. These are the flip-flops are in this chapter. नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला काय बघायचं तर RS flip-flop आपण बघणार आहे. थँक्यू.